मैं कहना अगे गल करते आ रहे सी असीं भी मशहूर होने का बहुता फायदा ये होया भी इदां दी जिहड़ी शख्सियात सी वो मेरी पहुँच च आ गईयां क्यों कासम साहब हाँ जी भी इदां दी जिहड़े बंदे आ वो मेरी पहुँच च आ गए भी फरूक अज़हर साहब इन्हां नूं दुनिया जानदी आ ते इस मीडिया की वजह तो साडी भी मुलाकात हुई फरूक अज़हर साहब दा जी बड़ी खिदमात आ पंजाबी वास्ते बड़ा इन्होंने पंजाबी की खिदमत की पंजाबी वास्ते लिखिया बड़े बड़े रसाले इन्हां दे छापदे रहे अच्छा वो साडी जी टैलीफोन दे उत्ते राबता हुंदा रहिंदा एक साडे इंडिया दिल्ली च बेलियां की नाम गुलशन राय कपूर साहब गुलशन राय कपूर साहब ने मैनू ना इन्हां दा जिक्र कीता सी हाँ तो मैनू उस टाइम बड़ी वो हुई मैं क्या भी मेरे लागे आ ते इत्थों कोहा मील दूर गुलशन कपूर साहब मैनू दस रहे हैं ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰੂਕ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ एक बाबा मुहम्मद याहिया खान साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह दे नेक बंदे हैं उन्होंने रसाले दे विच भी इन्होंने मजमून छापिया सीगा परस्तु उन्हों दा रसाले दा नाम सीगा हैगा जी तुहाडे हाँ जी हाँ जी इस रसाले दे उत्ते इन्हां दा छपदा रहा इहदे विच लिखिया सी परस्तु सादे आ ओ चिड़ी नूं अबाबील नूं अच्छा ये जी फरूक अज़हर साहब सानू थोड़ा जिहा इस बारे च दस्सिओ जी ये हाँ जी इस तरह जी कि जिहड़े साडे इत्थों दे मकामी लोग ने ना ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰੀਆ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਦਾ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋਗੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਉਤਰਾ ਹੈ ਹਰ ਜਾ ਬਾਬਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸਮ ਵਹਿਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਕਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਸ਼ੇਰ डॉक्टर नशेर भोजूवाना साहब ने उन्होंने मैं इस सिलसिले मिलया तो मैं असल में उदों ये कबर दरियाफ्त हुई कि जदों दौर से ना करोना का तो साढ़े को बड़ा वक्त होंदा सी आवारागर्दी करते करते असी इस पासे आ गए तो वो एजाज हो गया कि ये एजाज है उसने आवारगी का वो एजाज होया तो मैं कबर नूं वेख्या तो कबर जिहड़ी शरकन गरबन मैं क्या भी ये की चक्कर है कबर तो मतलब होनी चाहिए शुमालन जनूबन मुसलमान की कबर स्टाइल भी वो है वो फिर मैं हड़प्पे रबता किया एक शफीक साहब ने बड़े मुहक्किक उन्होंने मैंने कहा कि इतने नशेर भोजूवाना साहब ने वो डॉक्टर ने तो वो तुहानूं दस्सणगे वो इत्थे आ गए उन्होंने मैं दस्सिया कि ये जिहड़े बाबा हरी सिंह ने ना ये मुसलमानों तो बड़े मुतासर सन मुसलमानों नाल इन्हां दी बड़ी मुहब्बत सी इन्हां दा जिहड़ा मसलक सी ना इन्हां दा ते इन्हां दे बजुर्गां दा ते वड्डियां दा वो है सी मुर्दे नूं जला देण वाला मगर इन्हां ने वसीयत की कि मैं जदों मर जावां ना तो मैनू तुसीं जलाना नहीं मैनू मुसलमाना तरह तुसीं दफन करना है जिस वक्त उन्हां दा इंतकाल हो गया इत्थे दे बड़े अच्छे आदमी सी लोगों की मदद करते सी नेक आदमी सी जिस वक्त ये मर गए ना तो बिल्कुल है अपने नाल असीं उत्थे भी तुहानूं लैके चलांगे अपने तकरीबन अद्धे फरलांग के फासले ते शमशान घाट है शमशान घाट जिन्हों असीं मरघट भी कहने आ जिहड़े कि सेवे जिथे उहनूं मुर्दे नूं साड़िया जांदा है अच्छा वो जड़ा ना जी उत्थे उन्होंने लैके भी चले गए कि इन्हों साड़िया जाए चूँकि साडा मजहब ये है मगर फिर उन्हें कहा नहीं बाबा जी ये कहते होंगे थे कि मैनू साड़ना नहीं मैनू दफन ही करना है उन्होंने फिर इत्थे लिया के ना तो उन्होंने दफन कर दिता तो अज तो 15 साल पहले तक ना इन्हों का बकायदा मुसलमानों तरह मेला लगता रहा इत्थे लोग आते सी रात नूं रहिंदे सी मनता मनते सन फिर बाद में लोगों के देह ने कोई ऐसी गल आई कि इनू फिर इन्होंने ना ख़त्म कर दिता तो बाबा जी के बारे जो मैं सुनिया मैं मकामी लोगों को मिलिया इत्थे 53 जीडी है कोट देवामल है ये साढ़े दोस्त ने जिहड़े कि उस्ताद भी ने इन्हां जरिए पता चला कि बाबा जी जिहड़े बेशक सिख जरूर सन मगर एक ज़हन दे बड़े चंगे सन प्यार मुहब्बत करन वाले सन क्योंकि साडा जिहड़ा मजहब इस्लाम है
ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਕਨ ਗਰਬਨ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮਾਲਨ ਜਨੂਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਨਾਬ। ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਇਸ ਸਾਈਡ, ਉਧਰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਾਤ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਭਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਧਰ ਮਗਰਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਸ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਕਨ ਗਰਬਨ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਜੋ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾਲਨ ਜਨੂਬਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਜੋ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਈਅਤ ਦੀ ਮੁਨਫਰਦ ਕਬਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਮੜੀ ਬਣਾਈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਗਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਲਾਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੜੀ ਸਾਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਨੁਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁੰਬਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਛੱਤ ਹੈ ਮਗਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਬਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝੰਡੇ ਝੁੰਡੇ ਵੀ ਪਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਦੱਸਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਨਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਮੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਚਿਰਾਗ ਆ, ਲੂਣ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਜਿਹੇ। ਹਾਂ, ਵਾਹ ਜੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੇਂਟ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਰਾਦੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਤਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੁਸਤਜੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। 2-3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲਾ। ਵਾਹ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜੀ ਦਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਹ ਬੂਹਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕੋ ਬੂਹਾ ਲੱਗਾ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁੰਬਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਘੜੇ ਪਏ ਆ, ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਆ, ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਜੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਚਿਰਾਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਬਲਦੇ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵੀ, ਤੇ ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੌਣਕ ਬਣਾਈ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ। ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਵਟ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਚਿਰਾਗ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਨਾ ਇੰਜ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਆਦਮੀ ਆਸ਼ਕ ਅਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਖਾਂ, ਇਹ ਤਰੁੱਟ ਭੱਜ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਦਾ ਸਾਬਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਬਰ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਈ। ਬੂਟਾ ਛੁੱਟੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਅੰਜਮ ਆਪ ਗਸ਼ਕੌਰੀ ਰਾਈਆਂ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਫੈਨ ਵੀ ਲੱਭ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੈਨ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਮੌਜ਼ਾ ਗਸ਼ਕੌਰੀ ਰਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੀਦਾ। ਵਾਹ, ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਵਰ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਹੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਦੀਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਆਪ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਕ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਯਾਨੀ ਮਰਗਟ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਸਾਰ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਆਸਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੁਝ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਏ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾ ਤਾਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਦਾਲ ਲੈ ਆਏ, ਕਈਆਂ ਲੈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੱਸ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਗਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਚੂँकि ਮੇਰਾ ਹੜੱਪੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਹੜੱਪਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਕਬਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਏਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਕਾਫਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 53 ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਗਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂਗਲੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਗਲੂ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 53 ਲਹਿਜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਗਲੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਣ। ਵਣ।
ਅੱਛਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਲੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਵਾਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਿਸਵਾਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਰਖਤ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਣ ਔਰ ਕਰੀਰ ਔਰ ਫਰਵਾਂ, ਇਹ 3 ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਵਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਪੇਚੋ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਸਾਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਕੀਆਤ ਕਾਇਮ ਇਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਏ ਚਾਕਰ ਆਜ਼ਮ ਉਕਾੜਾ, ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸਮਾਨ ਬੋਸਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 53 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆ ਸੇਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ, ਵਣ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਕੋ ਪੁਰਾਣਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਦੇ ਵਲ ਪੇਚ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਇੱਟ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਚੌੜੀ ਆ ਤੇ ਐਡੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਆ, ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੋਟਾਈ ਆ ਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਂਝ ਹੈ ਅੱਗ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਇੱਟ ਇਹ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਿਆਂ ਦੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਟ ਖੋਹ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆਣੇ ਪੱਟਦੇ ਰਹੀ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਕਰਾਨੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬੜੀ ਪਾਕ ਗੱਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਖਾਤੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਕਬੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ।